एक में, yeah, obviously you have to look at the time option also, if time permits, because then you are dwelling on one particular question. Temar વધારે you spend so much time, and in the bargain you leave one compulsory question. તેવું પણ નહીં થવું જોઈએ. So keep time factor also in mind. But given a choice, જો extra તમને આવડતું હોય તો please કરો. I think someone has attempted Fravashi very well, but that was not asked. કોઈ એક હતું. हाँ जी, I have done, I think. मैं No, किधर but in addition to the two you have attempted, na शायद. Yes, yes. In addition. Okay, then no, but there was someone who attempted Armity or something very well. ને પછીથી પુત્ર જેવું નહીં કર્યું. I am surprised કે તેને પુત્ર નથી કર્યો. Armity or whatever as per the question કર્યો તેમાં he or she got some good marks, 8-9 marks out of 10. પણ પુત્ર તો very easy કહેવાય. દારાએસ તમે કર્યું છે કેવું? દારાએસ you are muted. દારાએસ સમજાતું નથી તમારું. દારાએસ જરા માઇક ઓન કરો સાહેબ. સરપ્રાઈઝ પેકેજ ઇઝ દારાએસ પંટકી. દારાએસ પંટકી એ બહુ સોજો કરેલું છે. આઈ હેડ નોટ એક્સપેક્ટેડ, મતલબ મને ખબર હતું લુકિંગ એટ એ, પણ તે આઈ એમ પ્રૂવડ રોંગ. દારાયસ યુ હેવ ડન ગુડ. મજેનું કર્યું તમારું પેપર, મજેનું કર્યું. એક્સેપ્ટેડ તમારા હેન્ડરાઇટિંગ જરા છે ને સાહેબ, તમે આ ને પેલું આની આ બાજુ પૂછવી જવી જોઈએ, આપણી લેફ્ટ સાઈડે. તો તમે તો કઈ કઈ રાઈટ બાજુ જ જરા કે મોકલાવો છો. આની પૂછરી, આની પૂછરી, તે જરા કે છે બધું. હાય જરા ખાલી મને ખોલી આપો ને. Oh, sorry. કોઈ બોલે જ? સો દારાયસ આઈ થિંક તમે પુત્ર કાંઈ નહીં કર્યું. No, can't hear you. We can't hear you, Darayas. Darayas, we can't hear you. We can't hear you. તમારો માઇક નો પ્રોબ્લેમ છે. સર તમારો માઇક નો પ્રોબ્લેમ છે. Darayas, માઇક નો પ્રોબ્લેમ લાગે છે તમારા. તમે મ્યુટ પર છો. બોટમ લેફ્ટ પર મ્યુટ નો બટન છે ને, તેને જરા દબાવો. હાજી, you have not attempted પુત્ર, પણ પુત્ર તો સિમ્પલેસ્ટ કહેવાય. પુત્ર યુઝ્યુઅલી એક્ઝામિનર આપીને મેં જો કાંઈ વખતે એક મહિનો ઓછો છે સ્ટડી કરવાનો. યુઝ્યુઅલી we have November as the month for exam. Because it was October, I said that Putra could be the simplest, so let me ask Putra so that people can at least score marks. That was the reason. Basis on Putra, lot of people can do lot many other declensions. તે કરીને મેં આપેલું હતું. Anyways, so let's not dwell much on our exam paper. થઈ ગયું તો થઈ ગયું. Next week પાછો discuss કરશો. Otherwise, the whole time session goes into discussing the paper. So we'll start with something different this શું કરીએ? Do you want to continue with declension or we start with verbs? જરા કોઈ બોલશો please. I'm Verbs. verbs ચાલુ કરીએ. Okay, so declension will come back on that consonantal declension. If you just glance through some of them, some of the A are similar to આપણે જે vowel વાળા ending ના આપણે જે declension કરીએ તેવી રીતના જ છે. There are subtle changes somewhere. So we'll look at all that. So we are skipping page numbers, consonantal base wala 42 onwards. 42, 43, 44, 45, 46 and 47. તે આપણે હમણાં skip કરીએ. 42 to 47 plus પણ તે પ્લીઝ મને રિમાઇન્ડર આપજો કે આપણે કરવાનું બાકી છે. હા, ઓકે. Pronoun also as a chapter is good. It is you ought to know pronouns. Because next year onwards, both બધા pronouns નલ્લા આવ્યા જ કરશે in a sentence. Some people are not giving a lot of importance to pronouns, but I think pronouns is good. આપણે પછીથી તે પણ chapter કરશું pronouns નું. 48, 49 વાળું જે છે તે. Numbers are good to know. Numbers are only numbers. એટલું બધું નથી આવતું because even in the text, except for Ormaz Yash, you come across all these numbers તમારા આવશે. Numerals જે લખેલું છે તે page number 51. Dasa, Sevisha, Chatrudasa, Imad Vidveshwa, Panchadasa, Avanimdak, Shvashdasa, Hata Marenish, Haptadasa, Vispaishas કરીને આવે જ ને. ઉર્મજસના દાદા ઉર્મજના નવા અલગ અલગ નામને વાસ્તે આવે છે. પેલું નામ આઈ દ્વદસ, ત્રિદસ તેવી રીતના આવે. પેલા દ્વ, ત્રિ, ચત્વર, પંચન, શ્વશ, હપ્તન
થોડું ઘણું સિમિલર છે. હપ્તા એટલે વી ઓલ નો સપ્તાહ, હપ્તા એટલે 7 કહેવાય. હપ્તા નિયશ આપણે જે બોલીએ તે છે. હપ્તા હંમેશા સ્પન એટલે 7. તો તેવી રીતનું છે. અષ્ટ એટલે આપણે સંસ્કૃતમાં અષ્ટમી જે આવે છે તે તેવી રીતનું છે. 9 એટલે નવન છે. 10 એટલે દસન છે. તો તે કઈ નહીં, તે પછીથી જોઈ જશો. ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ એક્ઝામ. ન્યુમેરલ્સ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ એક્ઝામ, બટ ઇટ ઇઝ ફોર સેલ્ફ સ્ટડી. યુ ગોટ ટુ નો. અને કે થોડા ઘણા વર્ડ્સો વન્સ ઇન અ વાઇલ આપણા પ્રેયર્સમાં આવે છે. એક ચત્વરે દસ કરીને ચત્વરે સત્ત આપણું આવા દિશો ન્યાસમાં આવે છે. कहा छाता किधर है हाँ लैपटॉप के વસપાઈ ऊपर નહીં રે બરેમ નાઈ કરીને એમાં ભણવામાં આવે भाषा છે. के So कबर we have both the series, cardinal series and ordinal series. फोन किया मैं Ordinal series એટલે શું? भाषा के कबर ઓર્ડરમાં હોય ત્યાં. ઓર્ડિનલ સિરીઝ કેવી રીતના યાદ રાખવાનું? फर्स्ट इस पर रख दीजिए કોઈનો અવાજ આવે જરા પ્લીઝ लेके બંધ आइए કરજો. કોઈનો અવાજ આવે છે? બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ છે કોઈનો? કોઈનો અવાજ છે જરા બંધ કરજો. ઓકે. How to differentiate and remember what is ordinal and cardinal? So best way to remember is ordinal means order વાળું. ઓર્ડર એટલે શું? ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ આપણે ઓર્ડર કહીએ. ફર્સ્ટ તે ઓર્ડરમાં મૂકેલું કહેવાય. સો તેવી રીતના આપણે અહીંયા ઓર્ડિનલ નંબર્સ પણ યાદ રાખશું. સો ઓર્ડિનલ ઇઝ પોઈરીય, બીટીય, તૃતીય, તે ઓર્ડિનલ નંબર્સ છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. અને વેન યુ હેવ ટુ સે 1 2 4 તો તેના પ્રિસીડિંગ પેજ પર છે, 51 પર છે. એવ, ધ્વ, ત્રિ, ચત્વર. એટલે તેવી રીતનું we also have in Avesta we have the differentiator of cardinal number and ordinal number. Okay, so we move to page number 53, which is verbs કરીને છે. Okay, so verbs are definitely one of the very important part of any sentence in any language. Verbs. Now verbs, as we know, it gives you action, and action means it could be in different tense, present tense, past tense, future tense. પણ અહીંયા છે ને અવસ્થામાં બહુ બધા જરા એક્સ્ટ્રા આપેલા છે, which are more of the past tense series, but there are a lot of differentiators in the past tense also. Ne plus there is something like when you have to seek a permission, may I enter the class, may I come in, આપણે બોલીએ કે you should, કોઈનો કમાન્ડ આર્મીમાં પેલો કમાન્ડ વાળા હોય તો તે પણ they are bracketed as a different tense altogether. તેમ છે. હવે first thing first, at least let us read the notes also જે 53 પેજ પર આપેલી છે. So what are verbs? They are words that show action, which everyone knows. In Avesta, verbal forms indicate person, which is first person છે, second person કે third person, which is what we have in English also. It also indicates number, means singular, single માણસનું છે, plural છે કે dual છે તેવી રીતના. It indicates different tenses as a future, and sometimes also auxiliary verb. એટલે may, might, can, could. Verbs are formed by adding personal verbal terminations to infinitive basis / stems, which are modified form of root. I think we all know what the root was. Root par apne ke modification નું થોડું we had one chapter, guna form, vriddhi form, which was the modification of the root. So once in a while, some of the roots undergo certain changes. So that is called પહેલા આઈતે root થયો. Root ને root થી શું આવે? If you do the plant ka analogy, basic plant માં root આવે, root થી પછી stem બને. When the root starts growing, it becomes a stem. So તે same concept અહીંયા આપેલો છે કે we have the root for every Avestan word. Root ને એ પર આપણે કઈ root undergo certain change so that it becomes a stem, base stem. ને base stem ની ઉપર again the concept is adding the suffix. Because every Avestan word we have to identify based on the suffix part. હવે now that you know કે પેલો બ્યો વાળું હશે કે નામ વાળું હશે કે આઈ વાળું હશે, so they are my noun suffix. કારણ કે તે declension માં આપણે કરી ગયા. So those ideally those suffix should not get repeated when it comes to the tenses. So tenses na ઘણા ખરા suffix should be different from this so that one can differentiate. There are just one or two which are overlapping. Okay. અહીંયા હવે જોઈએ આગળમાં છે adding personal verbal terminations. How do you add and make it a stem? So what they say in Avesta, verbs are formed by adding terminations of any of the 8 tenses or moods. Bapre, 8 to 10 step. We know present, past and future. We know 3 of them. Okay. In addition to that, અહીંયા બીજા બધા extra આપેલા છે. There are some of them are quite once in a while use માં પણ આવે છે. So આપણે we will not spend so much time on it.
but there are certain tenses which are very important. Okay. So these 8 tenses or moods are further divided in 2 groups: conjugational or special tenses, then non-conjugational. Now, what is conjugational? Personal verbal terminations are added to infinitive base. Infinitive base એટલે મેં શું કહ્યું? Root undergoing change and becoming a base. Base ને તો stem. તેને અહીંયા infinitive base કહેલું છે. It is formed on the basis of special rules of 10 classes of conjugation. Hence, they are also called special tense and moods. The special present tense, then we call as imperfect tense. Imperfect tense is into bracket લખેલું છે. Generally signifies past tense. Generally ને always છે. અહીંયા લખેલું છે generally વચ્ચે પણ consider imperfect tense equal to your past tense only, more or less. તે બહુ very subtle difference આવતો હશે. Then the third one is called imperative mode. Imperative mode signifies order or command. જ્યારે આપણને કઈ રીતનો order સાથે બોલવા હોય કે please come, you have to come today કરીને, તો તે imperative mode માં જશે. And the last one is called potential mode. It signifies request વાત કરવાની કે આજે please જરા આવી જાઓ ને મને તમારી જરૂર છે. So that is called potential mode. Potential means you have a potential of doing certain things, hence a request is coming to you. તેવી રીતના પણ you can think of. હવે આ જે 4 છે ને, actually speaking, more often than not, the Avestan text that you start reading second year onwards, more often than it will fall into more or less one of these 4 categories, zyada karke, which means એના જે terminations છે, they are quite important. તેના terminations. જેમ મેં તમને પુત્રનું કેમ કહ્યું કે પુત્રાંગો, પુત્રાંગો બાહ્યાત કરો તો it will become easy. Same way, I will urge કે એના tenses ના I જે છે, once in a while એ બધા એક કરીને try to mug it up. તેના જે tenses જે આવે છે. Okay. Next one is non-conjugational or general tense. એમાં શું છે? Their personal verbal terminations are added to infinitive base, also called stem, formed by a rule applied generally to all roots, hence they are called general tense. એટલે I જે B category છે ને, will do at a later date. એ જરા a kind of એમાં in a way it is good. Non-conjugational, in a way it is good because you don't have to apply the special rules. જે એમાં લખેલું છે ને 10 classes of conjugation, તે અહીંયા apply નથી થતું in a way. The first category જે 4 જે category છે ને A series ની, એમાં every root in a way, now we are going one step ahead, every root kind of is classified as per 10 classes of conjugation, which means there are certain roots which belong to class 1. There are some roots which belong to class 3, 4, 5, so on and so forth. So basis on root no classification, no, there will be so many roots. So don't get upset કે આટલા બધા roots મને કેમ યાદ રહેશે? જે ટેક્સ્ટબુક માં આપણે કરાવેલા છે તેટલા જ આપણે પૂછશું તે પરથી જ. So if you know કે આ મારો રૂટ પર્ટિક્યુલર છે, રૂટ ડા કરીને છે, ડા થી આપણે શું કર્યું? રૂટ ડા ટુ ગીવ કર્યું, રૂટ ડા ટુ ક્રિએટ કર્યું, રૂટ ડા ટુ નો કર્યું. માય રૂટ ડા બિલોંગ્સ ટુ ક્લાસ 3 પીરિયડ. એટલે ક્લાસ 3 નું જે કઈ એ લોકોનું રૂલ હશે, હાઉ ટુ મોડિફાઈ રૂટ તેવી રીતના કરવાનું, એના પર ટર્મિનેશન નાખવાનું. That is how you'll get an actionable word, verb. રૂટ ડા થી આપણે દડત વાસ્ટાર એમ જાણે આપણે સપોઝ છે દડત. દડત is from root da to give only. આપણે જે યથાવરીમાં દડત કરીને વર્ડ આવે છે. ઓકે, સો તેવી રીતે. સો દડત is basically past tense માં જાણે થાય છે. past tense માં છે પણ it is an actionable word. દડત કરીને root da થી આવે છે. ઓકે, તો હમણાં B series જે છે ને, B series will do it at a later date, much later date. B series થોડું, while it is easy on one side, at the same time એટલા બધું પૂછાતું પણ નથી. મતલબ you don't come across so many words in the text. Certain words આવે છે. aorist tense જાણે જેવું છે, it denotes લખેલું છે past perfect tense. aorist tense ના certain words you come in the gathas. હવે ગાથાસ તો આપણે બહુ પછીથી શીખવાના છે, તો હમણાં why should we bother about all this? એટલે એટલું બધું તેનું ટેન્શન ના લે. So which means I'm cutting down from your 8 tenses by and large to 4 tenses which are more important at the moment. Okay, now let's look at 10 classes of conjugation. એનો મતલબ શું છે કે certain roots ના certain rules પ્રમાણે we have to modify. Root will change to what? Please answer. Root will change to base or stem. બોલો, નહીં સમજાયો. એક જણ તો બોલો.
will change to stems. Base or stem? સ્ટેમ, બેઝ સ્ટેમ, બરાબર છે. હા, રૂટ વિલ ચેન્જ ટુ બેઝ સ્ટેમ. તો આપણે કેવી રીતના કરવાનું છે? સો ઇટ ઇઝ રિટન એવરી અવસ્ટન રૂટ બિલોંગ્સ ટુ વન ઓફ ધ 10 ક્લાસીસ ઓફ કોન્જ્યુગેશન. Which page you are doing? વી આર ઓન પેજ 53. Okay, okay. વાંચવાનું જે બધું સિરીઝ જે છે ને તો આખું વાંચીએ સો ધેટ આઈ મેક યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પછી શું છે? અ સ્પેશિયલ બેઝ રિફર ટુ એઝ અ 10 સ્ટેમ ઇઝ ફોર્મ ફ્રોમ ધ રૂટ. જેમ કહ્યું તમે રૂટ પરથી સ્ટેમ આપણે ફોર્મ કર્યું. It depending on the class to which that root belongs. To this stem, the terminations of conjugational tenses and moods are added. એટલે root છે, root થી base stem મૂક્યું, and then if you want present tense, so present tense ના termination નાખવાના. If you want to make it as past tense, so past tense નો એક tabular form માં આવશે, તેના termination નાખવાના. That is how the same root, but terminations are different. Termination means suffix is different. So based on the suffix, then you come to know કે present tense માં વાત ચાલે છે કે past tense માં ચાલે છે, તેવી રીતના થાય. Okay. The 10 classes are again subdivided into thematic and non-thematic class. હવે તે thematic, non-thematic નો પણ word નું કઈ બહુ વધારે importance ના રાખો. આપણે ખાલી એટલું જોઈએ કે thematic class નું શું છે? તો યા 1, 2, 1, 4, 6 ને 10. Class number 1, 4, 6 and 10 constitute a thematic class. The bases ending in A and have a, these bases end in A કરીને છે and have a standard base. That is, they do not have strong and weak form. એટલે એ લોકો શું કહેવા માંગે છે કે જ્યાદા કરકે આપણા જે અહીંયા રૂટ જે છે, if they belong to one of these 4 categories, 1, 4, 6 or 10 ના કેટેગરીમાં આવશે, તો રૂટ ભલે ગમે તેવું હોય, એનું બેઝ સ્ટેમ will have an ending of a આવતો હશે. તે કહેવા માંગે છે. અહીંયા લખેલું જ ને, classes 1, 4, 6, 10 constitute thematic. Their base end in a. Everyone can read now. Their base end in a લખેલું છે. Okay. Now look at class 1. Class 1 માં શું છે? Rule for forming the base, which means I have a root એને મને base form કરવાનું. તો શું લખે છે? A is added to the guna form of root. Okay જી? Example શું આપેલો છે? Example we have to read from right side થી. Right side માં સૌથી પહેલો character શું આપ્યું? Word શું આપેલો છે? Please someone tell me. Bere. બેરે. Very good. Root બેરે. Root બેરે નું બેરે. બધાને ખબર છે? Root બેરે means બેરે Carry. બેરે equal to Carry. carry. Very good. Root બેરે to carry. So root બેરે to carry હોય, and if I ask you in the exam also કે બેરે નું ગુના form, what is the rule? Class 1 નો જો root બેરે માં નો root છે, એનો rule શું છે? સેકન્ડ કોલમ શું One લખ્યું? plus ગુના Oh. ફોર્મ પહેલા કરવાનું ને પછી અ Oh. નાખવાનો છે, બરાબર? તો Yes. બેરે નું ગુના ફોર્મ શું થવું જોઈએ? bird. બર થવું જોઈએ. વેરી નાઇસ. તો બર કર્યું ને ગુના ફોર્મ બેરે ટુ કેરી લખેલું છે. સી ઇફ યુ સી રીડિંગ સિરીઝ ફ્રોમ રાઈટ, બેરે ટુ કેરી, તેનું ગુના ફોર્મ બર કરીને લખેલું છે, પ્લસ અ કરીને લખ્યો જ. Oh, તો વિચ મીન્સ યોર બેઝ સ્ટેમ બેરે થી બેઝ સ્ટેમ થઈ ગયું, બરા થઈ ગયું, બરા થઈ ગયું. ઓકે. સો નાવ યુ કીપ કે બેરે હશે તો મને બરા કરીને રાખવાનું છે. નાવ બરા પર depending on મને કયા ટેન્સમાં જવું છે. If I want present tense, there are certain suffix. Those suffix will be different from past tense ના suffix. ને બીજા અલગ જે છે imperative mood ના suffix will be different. So we have to keep attaching whatever the suffix on to bara to make it a proper word in the different sense, different tense. હવે class 4 માં શું છે? What needs to be added in class 4? Yeah. Yeah is to be added. Okay. પણ એમાં એ લોકો શું કહે છે? એમાં એ લોકો ગુના ફોર્મ નથી કરવા કહેતા. સો વિચ મીન્સ ઇફ આઈ હેવ અ વર્ડ, શું વર્ડ છે? રૂટ કયો આપેલું છે સાહેબ ક્લાસ 4 માં? Whereas. Whereas. વેરેઝ. વેરેઝ એટલે શું? વેરેઝ work. એટલે કામ કરવાનું, ટુ વર્ક. તે પરથી હુક્ત અને વર્સ્ટ આવ્યો. વર્સ્ટ વર્ડ ઇઝ ફ્રોમ વેરેઝ ટુ વર્ક. ગુડ થોટ્સ, ગુડ વર્ડ્સ એન્ડ ગુડ ડીડ્સ કે ગુડ એક્શન્સ. એક્શન એટલે વર્ક કરેલું છે, કામ કરેલું છે. તો વર્સ્ટ ઇઝ ફ્રોમ રૂટ વેરેઝ ટુ વર્ક પરથી જ આવ્યો. તો રૂટ વેરેઝ ને આપણે શું કરીએ છે? ડાયરેક્ટ આપણે ય નાખીએ છીએ. વી આર નોટ મેકિંગ ગુના ફોર્મ નું વર્ડ્સ નથી કરતા, માઇન્ડ યુ. અનલાઇક ક્લાસ 1 માં ગુના ફોર્મ કરીને નાખવાનું છે. અહીંયા વેરેઝ પર ડાયરેક્ટ આપણને ય નાખવા કહે છે. શું થઈ ગયું? વેરેઝ ટુ વર્ક પ્લસ ય ઇક્વલ ટુ વેરેઝ ય, વિચ મીન્સ ઇફ આઈ હેવ વેરેઝ ટુ વર્ક નો કહી તો વેરેઝ ય થતું હોવું જોઈએ આઈડિયલી. વેરેઝ ય ને તેના પછીથી મારો ટર્મિનેશન નાખવાનું આવશે. બેરે પર શું થશે? બરા થઈ જશે.
Whereas નું થશે Veresia because Veresia. Veres is part of class 4 and Bere is part of class 1. કળલા But he's આગળ got ચાલીએ. One question. market for two હા, words, સાહેબ. hi. બોલો જી. Yes. In the prayers, there's this word Veresia na namcha. So is that related to this Veresia? હા સાહેબ, હાજી. વેરેઝિયમના નામ છો વેરી મચ હાજી. તો વેરેઝિયા થયું ને પછી ન જે આવે ને અમ્ન વેરેઝિયા પ્લસ અમ્ન ઇઝ વેરેઝિયમના થઈ ગયું. સો અમ્ન ઇઝ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ. એટલે વેરેઝિયમના ઇઝ વર્કિંગ થઈ જશે. વેરેઝ ઇઝ વર્ક પણ પાર્ટિસિપલ પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ નું નોર્મલી ઇંગ્લિશ ઇક્વિવેલન્ટ શું થાય? આઈએનજી આવે પાર્ટિસિપલમાં. Working. So, Yeah. so that is tense વાળું નથી આઈ સાહેબ. તમે જે બોલો છો એક્શન છે પાર્ટિસિપલની તેમાં આઈએનજી નાખશો તો વેરેઝ યમના વિલ બી વર્કિંગ કરીને થશે. So અમના is not part of my present tense termination. It is part of the participle. જે ડિફરન્ટ ચેપ્ટર છે આપણે પછી કરશું. પણ તમે બરાબર પોઈન્ટ આઉટ કર્યું વેરેઝ નું વેરેઝિયા થયું ને પછી તે એવી રીતના વેરેઝિયમનો વર્ડ આવે છે આપણા પ્રેયરમાં. હાજી. ક્લાસ 6 if you see direct again similar to class 1 છે પણ again class 6 માં શું છે again ગુના ફોર્મ નથી કરવાનું. So is added directly to the root. હવે class 6 નો બહુ simple example always. What is a very familiar word? I think તમે લોકોનો word તમારા prayers માં certain familiar words છે. If you have come across કે બહુ repetitive in nature આવ્યા જ કરતો હોય. If you can think of 5 or 10 words કે જે બહુ repetitive nature માં આવતા હોય આપણા prayers માં. Yes, my dear. Yes, Very my dear. good. It is now I tell you. Daraj Sahibe લખ્યું છે યઝમાઈદે. Lot of people said યઝમાઈદે. Now here you have to apply class 6 નો rule. Class 6 નો rule શું કે root શું છે? યઝ છે. તે પર what have I to add? I have to add a. So it has to be યઝ plus a એટલે યઝ ને પછી મઈદે. So your pronunciation has to be યઝમાઈદે. Never it should be યઝમાઈદે. જે લોકો ભણતા હોય યઝમાઈદે તે નહીં બોલવાનું. યઝમાઈદે. Why? Because યઝ is the root. उसके ऊपर આપણે અ નાખવાનો છે for as per class 6. તો યઝ થયું ને પછી મઈદે નાખવાનું છે. So now what could be મઈદે in that sense? મઈદે is a verbal termination છે. હા, મઈદે verbal termination છે. આપણે હમણાં next એ પર જ આવી જશે કદાચ. present tense નું termination છે. present tense first person plural. તો શું થવું જોઈએ? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ફર્સ્ટ પર્સન પ્લોરલ હોય તો કયું ઇંગ્લિશમાં ઇક્વિવેલન્ટ શું આવે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ફર્સ્ટ પર્સન પ્લોરલ હોય તો શું થવું જોઈએ? ઇંગ્લિશમાં શું બોલીએ આપણે? ફર્સ્ટ પર્સન પ્લોરલ ને શું બોલીએ? જલ્દી બોલો. વી બોલીએ. સો ને યસ એટલે શું છે? રૂટ યસ ટુ કેટલું આપણે શું શીખ્યા? યુઝ યસ ટુ વેનરેટ. સો હવે શું થઈ જશે? યસ પ્લસ અ પ્લસ મઈદે. યઝમઈદે એટલે આખો પ્રોપર વર્ડ થઈ ગયો. તો તેનો મીનિંગ શું થવો જોઈએ? આઈલી Be venerate. વેરી ગુડ. વી વેનરેટ. સમજ પડ્યું જી? એટલે બધી બાજુ યઝમઈદે આવે એટલે વી વેનરેટ. વી વેનરેટ મિસ્ટર સો એન્ડ સો. વી વેનરેટ ધીસ. વી વેનરેટ ધેટ. ઔરેમ મઝદામ યઝમઈદે. ઝરતુશ્ટ્રેમ યઝમઈદે. સો વી વેનરેટ ઝરતુશ્ટ્ર. વી વેનરેટ ઔરમ મઝદા. Be એવી venerate. રીતના આવે. જો તેમાં પણ જો અગેન ઔરેમ મઝદામ સપોઝ હોય, ઔરેમ યઝમઈદે હોય તો એનું મતલબ શું થઈ ગયો? વી વેનરેટ ઇઝ યઝમઈદે થયું. And what is Aurem ne Mazdam? What could be Aurem Mazdam now? Tell me. Just, I mean, it is out of a, but I'm just throwing a because you know what is Aurem ne what is Mazdam. You all know now, na? Declensions too. Declension ma ayu. Sama ayu declension ma. Which series ka ayu? See, Aurem Mazdam. Any word ending with ma ave ne. Masculine. આંખ બંધ કરીને સમજવાનું કે એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર હોવો જોઈએ. Accusative. 99%. તો એક્યુઝેટિવ which means accusative denotes what? Accusative શું denote કરે? કર્તાને કર્મ કો. બરાબર ને? So it is what? કે object છે? Object છે. Subject. હા. So we venerate becomes your subject. મઝદા મિઝામીદા શું થવું જોઈએ? We venerate ઔરા મઝદા. Object. કેટલું સિમ્પલ થઈ ગયું? વી વેનરેટ ઔરા મઝદા બોલવાનું હોય તો આપણે એમ બોલવાનું કે ઝરતુશ્ટ્રેમ યઝમઈદે બોલવાનું હોય તો ઝરતુશ્ટ્રેમ યઝમઈદે એટલું બોલશો તો વી વેનરેટ ઝરતુશ્ટ્ર. તેમ થઈ જશે. Now there could be lot of adjectives associated with. હવે દાદાર ઉર્મસ કોઈને બોલવું હશે તો પછી દાતારેમ ઔરેમ મઝદામ તેવું કઈ બોલવું પડે because then you have to give lot of adjectives associated.
હોલી ઝરતુષ્ટ્ર જાને હોય વી વેનરેટ હોલી ઝરતુષ્ટ્ર મને બોલું હું કાંઈ ખાલી ઝરતુષ્ટ્ર બોલો એવાના થોડા એડજેક્ટિવ્સ મને એડ કરવા જ જાત તરેના તો પછી હોલીને વાસ્તે કે રાઇચિયસને વાસ્તે કયો વર્ડ છે આપણી પાસે કયો વર્ડ છે આપણે કયો વર્ડ શીખી ગયા રાઇચિયસ હોલીને વાસ્તે बोलो जी जल्दी 90% मार्क्स वाला बोलो 80% मार्क्स वाला बोलो जल्दी asha asha one Ashavan. asha is noun asha one will be adjective so asha one થઈ ગયો તો asha one એમ કરી નાખવાનો so zertushtram asha one એમ યજમાઈ રે તો we venerate holy zertushtra થઈ ગયો સમજ પડ્યું હવે સમજ પડે જ એવી રીતના એવી રીતના આપણે સેન્ટેન્સ આપણે સ્ટ્રક્ચર પણ કરી શકીએ કોઈ જાતનો તેવી ચાલો જી આગળ ચાલીએ સો યર્સ નું યઝર થઈ ગયું વી વેનરેટ સો આર યુ ઓલ ક્લિયર અબાઉટ ધ ફર્સ્ટ થ્રી ક્લાસીસ ફર્સ્ટ થ્રી ક્લાસમાં શું છે એન્ડિંગ બધામાં અ આવવું જોઈએ ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુના ફોર્મ કર્યા પછી અ નાખવાનો ક્લાસ 4 ને વાસ્તે ય નાખવાનો કે જેમાં પણ એન્ડિંગ અ આવ્યો ક્લાસ 6 માં ડાયરેક્ટ અ નાખવાનો ઓકે તો ય એડેડ ટુ રૂટ ક્લાસ 4 માં અ એડેડ ટુ રૂટ ડાયરેક્ટલી પણ ક્લાસ 1 ને વાસ્તે ગુના ફોર્મ કરીને પછીથી અ નાખવાનો છે એન્ડ વોટ આર ધ થ્રી એક્ઝામ્પલ્સ રૂટ બેરે ટુ કેરી ક્લાસ 1 માં છે રૂટ વેરેસ ટુ વર્ક ક્લાસ 4 માં છે ને રૂટ યર્સ ક્લાસ 6 માં છે સો હમણાં તો ખાલી તને જ મને રૂટ યાદ રાખવાના છે હું બધા વધારે નથી યાદ રાખવાનો ઓકે જી આગળ ચાલો રૂલ્સ ક્લાસ 10 નું શું છે અયા થઈ ગયો હા ને અહીંયા શું છે અગેન એટલે શું તો ગુના is और either वृद्धि form. guna form नहीं तो वृद्धि form either of the two तो some roots may undergo change to guna form some may undergo change to vriddhi form ને તેના પછી આપણે આયા નાખવાનો છે what are the two examples given વાંચો પાછું પેરે. 54 પર पेरे root પેરે. pere everyone knows pere root pere Pere. કરી ગયેલા આપણે क्रॉस Yes. pere to cross क्रॉस pere નું આપણે શું કરવું જોઈએ આઈડિયલી आयो આપણે શું કરવું જોઈએ pere નું Par. pere નું પર ને પાર થાય પણ પર આપણે ને, હા. ગુજરાતીમાં પણ બોલીએ મેં પાર કરી ચલો હું પાર કરી ગયો આઈ બ્રિજ પાર કરી ગયો ક્રોસ કરી ગયો સો આપણે પેરેનું વૃદ્ધિ ફોર્મ લીધું પાર ને તેના પર વોટ હેવ વી એડેડ અય आयो so it Paraya. becomes પારય Paraya. પારય થઈ ગયો ઓકે સેકન્ડ શું છે બુદ્ધિવાલાને આપણે શું કરવું નો Buddhi. નાઉ રૂટ ટુ નો રૂટ આઈ મીન ઇંગ્લિશમાં ટુ નો ને વાસ્તે અવસ્થાન આપણી પાસે 3 રૂટ છે અહીંયા તો વી હેવ કમ અક્રોસ ધીસ બુડ રૂટ બુડ ટુ નો હેવ યુ હર્ડ રૂટ બુડ ટુ નો પહેલા આવી ગયો નથી આવ્યો બુધ નથી નથી આવ્યો બુધ આવ્યો નથી એનીવેઝ આવ્યો તો બુડ આપણને યાદ તો રહેશે બુદ્ધિ વાળો છે કે નહીં એમ કહીએ એટલે બુદ્ધિ એટલે રૂટ બુડ ટુ નો what could be the other two roots I think you have known them એટલે એક તો તમને ખબર હોવો જોઈએ રૂટ બીજો કયો ટુ નો ને વાસ્તે છે અવસ્થામાં Good no. ચલો in a way we are doing our practice also of first term કયું ટુ બોલો જી કયું કર્યું આપણે ઇનફેક્ટ આઈ ટોલ્ડ યુ ટુડે મોર્નિંગ ઓલ્સો હમણાં હું બોલી ગયો એક વખત તો Da. હા રૂટ ડા ટુ નો છે બરાબર છે બીજું Da. કયું છે છોકરીઓના નામ પરથી આવે છે ઓહ ચાલો જલ્દી ફિલ્મ સ્ટાર ના પણ નામ આવે છે She- વિદ્યા શ્રી રૂટ વિદ ટુ નો With the acha. With the yes. ઓકે Yes. so class 6 is again clear so what is it now if you have to remember ya ne aya that is how you remember class 1 4 6 10 how to remember 1 1 4 6 10 એટલે અ છે પછી ય છે પછીથી અ છે ને પછીથી અય છે ચાર અલગ છે હવે now બુડ નો કર્યું નહીં સોરી બુડ ટુ નો છે તો બુડ નું અહીંયા શું કરેલું છે they have done ગુના ફોર્મ so બુડ નું ગુના ફોર્મ શું થવું જોઈએ Au. ઓહ બહુ Yeah. વિસ્પૌ ઉચ્ચ એટલે ગેથાશ્ચ અ ઓ. કન્વશ્ચ અ ઓ અસ્દિભશ્ચ થશે. ઉષ્ટાનાશ્ચ બોધશ્ચ ઉર્વાનિમ ચ બોધ. પ્રવશિમ ચ બોધશ્ચ વર આપણે ભણવામાં આવે છે બોધ એટલે ગુના ફોર્મ કર્યું બુટ નું ગુના ફોર્મ વિલ બી બોધ બહુ બોધ પ્લસ અયા મૂકી દીધો અય. એટલે બોધય થઈ ગયું Yeah. ઠીક છે જી સો એકનું ગુના ફોર્મમાં છે એકનું વૃદ્ધિ ફોર્મમાં છે ને અયા આપણે નાખી દીધો નાઉ લેટ્સ લુક એટ ધ અધર 6 ક્લાસીસ નોન થેમેટિક ક્લાસ જે કેસ છે
તેમાં શું લખે ક્લાસ 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th and 9th constitute non-thematic class. Their bases have strong or weak form. The roots in their original form are regarded as weak bases. જવા દો, આ આપણું એ જ આપ્યું છે. Let's look at class 2. એમાં રૂલ કેમ થશે? to form the base. Base એટલે to form the base from તમે જે લખ્યું how to differentiate, as I said, બુધનું certain words which we know as part of prayers તે હિસાબે થઈ શકશે દાદા. યસ, કે પેરેટુ ક્રોસનું આપણે પાર કરીને વધારે પડતું બોલે તેવી રીતના. there is no general rule જેવો નથી કે હું અહીંયા ગુના લેવું કે વૃદ્ધિ લેવું. જનરલાઇઝ રૂલ જેવો નથી. ડિપેન્ડિંગ ઓન સર્ટન રૂટ્સ વિચ યુ કમ અક્રોસ તે પરથી અહીંયા આપેલું હશે ટેક્સ્ટમાં. હા, નોન થેમેટિક ઇઝ બેઝિસ હેવ સ્ટ્રોંગ. અહીંયા જો સેકન્ડ ક્લાસમાં શું છે? હાઉ ટુ ફોર્મ ધ બેઝ. Personal terminations are directly added to the strong or weak form of the root. Strong bases are formed by gunating the root. So what they are saying કે સેકન્ડ ક્લાસ નું હોય ને તો એ બોર્ડર નથી કરતો, એને કે ચેન્જ નથી થવું રૂટ ને. રૂટ ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ટુ બેઝ સ્ટેમ. તો રૂટ કે છે મને ડાયરેક્ટ તું મારા પર ટર્મિનેશન નાખ્યા કરીને મરવું લઈ લે કરીને. ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. પર્સનલ ટર્મિનેશન. ટર્મિનેશન મીન્સ આપણે જે શીખશું તે આપણે કેમ યઝ મૈડેનું મૈડે ઇઝ માય ટર્મિનેશન. તો મારો સેકન્ડ ક્લાસનો કોઈ રૂટ હશે એટલે તેના પર ડાયરેક્ટ મૈડે નાખવા માંગુ છું. ધેટ્સ વોટ દે આર સેઇંગ. ધ ટર્મિનેશન્સ આર directly added to the strong or weak form of the root. Root પર ડાયરેક્ટ નાખવાનું છે. એક્ઝામ્પલ શું આપ્યો છે? રૂટ એક્ઝામ્પલ રૂટ રૂટ અ ટુ બી ટુ એક્ઝિસ્ટ. રૂટ અ સામા આવ્યો. રૂટ અ થી આપણી પાસે કયો વર્ડ છે? અહુર છે. વેરી ગુડ, અહુર છે. ઓકે ને ટુ ગિવ એન એક્ઝામ્પલ કે રૂટ અને there is no change, એના પર અ ય કંઈ પણ આપણે નાખતા નથી, which means I am going to directly add my termination onto this. What any familiar word that you know of? પરથી એવો કઈ એવો વર્ડ થાય છે? અહુરા સિવાય કે અહુ સિવાયનો વર્ડ જેમાં સ્ટાર્ટિંગમાં હોય એવો કઈ વર્ડ? ડુ યુ નો ઓફ? કેન યુ થિંક? Angush. Aurem, leave aside aura ke ahu. Anything else other than that if you think Ammi? of? हाँ, Ammi? जरा मोटे बोलो. Ammi? વેરી ગુડ. હાજી અમ્મી. અમ્મી એટલે આઈ એમ. એટલે રૂટ અ છે તેના પર મી એઝ અ ટર્મિનેશન, જે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નું ફર્સ્ટ પર્સન ટર્મિનેશન છે ડાયરેક્ટ નાખી દીધું તો અમ્મી થઈ જાય છે. તો અમ્મી અહી ને અસ્તિ આપણે અહી વર્ડ કના ખરા પ્રેયર માં આવે છે અહી કરીને શાયદ. એનીવેઝ સો રૂટ પર નાખવા કે વિધાઉટ રૂટ અંડરગોઈંગ એની ચેન્જ. એટલે એનું રૂટ ને બેઝ સ્ટેમ તેનું તે જ રહેલું છે. ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. હવે મૃમાં શું કરેલું છે? મૃ ટુ સ્પીક. મૃ તેનો એક ગુના ફોર્મ ઇઝ મ્રાઉ થવો જોઈએ આઈડિયલી, ને વૃત્તિ ફ્રોમ મ્રાઉ થવો જોઈએ. તો અહીંયા એ લોકોએ મ્રાઉ કરીને આપેલું છે. સ્ટ્રોંગ બેઝ દે આર ફોર્મ બાય ગુનેટિંગ ધ રૂટ. એટલે ગુના ફોર્મ અરે વીક ફોર્મ મૃનું મૃ જ રહેલું છે. મૃ ટુ સ્પીક આપણે બોલીએ ને યટા હુ વૈર્યો ઝોટા ફ્રા મે મૃટે. સો મૃટેમાં મૃ ઇઝ ધ વીક ફોર્મ. ડાયરેક્ટલી મૃ એવું છે તેના પર આપણે ટર્મિનેશન તે એડ કરેલો છે. પણ અઠારતુષ અશાચિત હચફરા અશવ વિટવાવ મ્રોટુ કરીને બોલીએ છે. સો ઇન કેસ ઓફ મ્રોટુ ધ સેમ મૃ રૂટ અંડરગોઝ ચેન્જ. એનું મ્રો કરી નાખ્યું વિચ ઇઝ ગુના ફોર્મ. તેના પર આપણે ટુ કરીને એડ કરેલું છે. મ્રો ટુ કરેલું છે. ઓકે જી. સો એક્ઝામ્પલ્સ બે આપેલા છે. રૂટ અ નહીં તો રૂટ મૃ કરીને આપેલું છે. ઇન ક્લાસ 3 શું થાય? રૂટ ઇઝ રીડુપ્લિકેટેડ. નો વોટ ડુ યુ મીન બાય રીડુપ્લિકેશન? રીડુપ્લિકેશન એટલે તો જ્યાદા કરકે આપણા અવસ્થામાં ઘણી ચીજમાં એવું છે કે કઈ ચીજ એમ્ફેસિસ આપવાનું હોય, કઈ ચીજના ભર મૂકીને બોલવાનું હોય, તો આપણે પેલું રીડુપ્લિકેશનની વાત કરીએ. ડુપ્લિકેટ, ડબલ ટાઈમ. તમે તમારા પ્રેયર્સમાં પણ તેવી રીતના આવતું હશે. વિચ વી કોલ ઇન વંડીદાર વી કોલ ઇટ દ્વિશામૃત, ત્રિશામૃત, ચતુર્શામૃત. ઇટ ઇઝ ટુ ગીવ એમ્ફેસિસ. સર્ટન પ્રેયર્સ જાને છે ઇટ ઇઝ ટુ બી રિસાઇટેડ 2 times કે 3 times કે 4 times તેવી રીતનું હશે. જાને ગાથાનો જે બિગિનિંગનો જે ફકરો હોય ગાથા, એવરી ગાથાનો ઉષ્ટા અંબાઈ અંબાઈ ઉષ્ટા કંબાઈ છે વસેક્ષિયાસ ઉષ્ટવટ ગાથાનો 2 વખત બનવાનો કે હર ગાથાનો જે છે તે 2 વખત બનવાનો આવે છે. there are certain prayers આ એરિયામાં ઇશ્યુ, એરિયામાં યઝરની પ્રેયર તમને કોઈને ખબર હોય આ એરિયામાં ઇશ્યુ
જે આપણે આશીર્વાદમાં પણ ભણાય છે, આઈ રીમા ઈશ્વર અફેડ્રાઈ પ્રેયર, તે 4 વખત ભણવામાં આવે છે. મોર ઓફન દેન નોટ ડાયરેક્ટ 4 વખત સાથે જ ભણવાની આવે. આપણે કઈ નિરંગ બનીએ 3 વખત ઘણી વખત આપણે બોલીએ કે 3 વખત ભણવાની. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર એમ્ફેસિસ કે તેની ઇફેક્ટ પાવર વધારે નીકળે કરીને. સો અહીંયા ક્લાસ 3 ના જે રૂટ છે તે લોકો કે ઇટ ઇઝ રીડુપ્લિકેટેડ. ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ સેઇંગ. રીડુપ્લિકેશન મીન્સ સેમ વર્ડ ને બીજી રીતના એના પર રૂટ ને 2 વખત બોલવાનું છે. દા ને બદલે દડા બોલવાનું છે. અને જ્યાદા કરકે એવરી વર્ડ કેન બી રીડુપ્લિકેટેડ ઓલ્સો ઇન અ વે. If the need arises, every word, every root in a way can be reduplicated. જે પાછળ તમારી સેલ્ફ એક્સરસાઇઝ જેવી છે ને તેમાં પણ આપેલા છે ઘણા ખરા વર્ડ્સ, આઈ મીન રૂટ આપેલા છે, તેનું રીડુપ્લિકેશન ફોર્મ કરીને આપેલું છે. ક્યારે હશે તેનું ચેરે ક્યારે મહી કરીને એક વર્ડ આઉટ હશે. રૂટ ક્યારે ટુ ડુ, તો ક્યારેનું ચેરે ક્યારે થઈ જશે. તો તેવા બધા વર્ડ છે, બધા આપેલા છે અહીંયા પાછળ. સો હમણાં વી રિસ્ટ્રિક્ટ ઓનલી ટુ રૂટ ડા. રૂટ ડા ટુ ગીવ, ટુ ક્રિએટ ઓર ટુ નો. 3 ચીજમાં રૂટ ડા વપરાય. એનું વીક ફોર્મ આપણે જો એ કરીએ તો શું થાય? ડટ કરીને થાય. રીડુપ્લિકેશન એટલે 2 વખત ડા. દાદા આપણે કેમ બોલીએ તેમ દાદાને બદલે ડટ થયું. અને સ્ટ્રોંગ ફોર્મ વિલ બી ડ ડા કરીને બોલવાનું છે. ઓકે જી? રૂટ ઇઝ રીડુપ્લિકેટેડ. ક્લાસ 5 માં શું થઈ જાય? આઈધર યુ એડ નું ઇન ધ વીક સેન્સ ઓર નો ઇન ધ સ્ટ્રોંગ સેન્સ ટુ ધ રૂટ ડાયરેક્ટલી. હવે ક્લાસ 5 નો મારો રૂટ કયો છે અહીંયા? કેરે. કેરે ટુ ડુ, એવરીવન નોઝ. કેરે નું આપણે કાર સેવક, કરતા, કરવટા, કર, એટલે કેરે નું રૂટ થઈ શકે ગુના ફોર્મ કર, વૃદ્ધિ ફોર્મ કાર જેવું થઈ શકે. સો વોટ યુ હેવ ડન? કેરે પર આઈધર યુ રાઇટ કેરે નું, નહીં તો કેરે નો. સો યુ વિલ ફાઇન્ડ લોટ ઓફ વર્ડ્સ એઝ કેરે નું પરથી આવતા હશે, નહીં તો કેરે નો થી પણ આવતા હશે. કરીને લોકોએ બેવ ફોર્મ આપેલા છે રૂટ કેરેના. So what you have to remember is nu nahi to no is added to the root. Root nu nahi to no is added to root. એટલે કેરે નું થઈ ગયું. ક્લાસ 7 માં શું છે? આઈ ન છે. આઈ પણ ન છે. વીક ફોર્મ નો ન, પેલો અંગુષ્ટમાં આપણે વાપરીએ તે when it is preceding the guttural, ત્યારે આ બીજી રીતનો ન વાપરીએ તે છે. નહીં તો બીજો ન છે. It is inserted into the body of the root. Mind you, અહીંયા જરાક જુદું છે, હટકે છે આઈ. It is inserted into the body of the root before the last consonant. એટલે કોઈ પણ રૂટ કોન્સોનન્ટ એન્ડિંગ વાળો, કોન્સોનન્ટ વાળો હોય તેની અંદર આપણે વચમાં નાખી દેવાનો છે. ન અંદર ભરાઈ જાય છે, પાછળથી નથી રહેતો ન. ઓકે જી? સો વોટ ઇટ ઇઝ સેઇંગ? ઇરિચ ટુ પોર. ઇરિચ ટુ પોર ને ઇરિંચ કર્યું છે. એટલે માય લાસ્ટ કોન્સોનન્ટ ચ છે તેની આગળ લેવન ઘૂસી ગયા અંદર લાઈનમાં એક્સ્ટ્રા. ઇરિંચ કરી નાખ્યું. ઇરિચ નું ઇરિંચ થઈ ગયું. સો ઇરિંચ બિલોંગ્સ ટુ ક્લાસ 7. ઓકે જી? ક્લાસ 7. પછી ક્લાસ 8 માં શું છે? ઉ નહીં તો અ. ના ઉ નહીં તો અ હાઉ ટુ રિમેમ્બર? ક્લાસ 5 માં નું નહીં નઓ છે. ક્લાસ 8 માં ઉ ને અ છે. નાઉ નું ને નઓ જ્યાદા કરકે ક્યાં એડ થશે? જ્યારે મારું રૂટ વિલ બી એન્ડિંગ લાર્જલી સ્પીકિંગ ઇન અ વોવેલ. મારો રૂટ વોવેલમાં એન્ડ થતો હશે તો હું નું નહીં તો ન નાખસ. ઇફ યુ સી ક્લાસ 8 માં શું હશે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્શિએટર? માય રૂટ વિલ લાર્જલી બી એન્ડિંગ ઇન અ કોન્સોનન્ટ. તો કોન્સોનન્ટમાં આપણે એન્ડ થતો હશે તો ખાલી આપણે ઉ ને અ નાખશું. પણ વોવેલમાં એન્ડ થતું હશે તો નું ને નઓ નાખશું. સો લુક એટ ધીસ. કેરે છે તો કેરે ઇઝ એન્ડિંગ ઇન અ વોવેલ. તો કેરે પર નું નહીં તો નઓ નાખ્યું ઇન માય ક્લાસ 5 સિરીઝ. As opposed to that class 8 માં મારો શું છે? મેં લીધેલો છે ઇન. ઇટ ઇઝ એન્ડિંગ ઇન કોન્સોનન્ટ. ઇન એટલે ન પર એન્ડ થયું છે. તો એના પર હું ખાલી ઉ નહીં તો અવો નાખું છું. રૂટ ઇન ટુ ઇન્જર તેનું ઈનું કરી નાખ્યું છે. ઈનું નહીં તો ઈ નઓ. રૂટ ઇન પરથી એની વર્ડ ધેટ યુ નો ઓફ ઇન્જરી વાળો? કેન યુ થિંક ઓફ એની? વાઇલ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ. એનંગે અનિયમ આપણે કેમના મસદામાં બનીએ જ ને. એનંગે ઇઝ હાર્મ ઓર ઇન્જરી. ઇનનું અયન ને એનંગ કરીને વર્ડ આપણે બનવામાં આવે છે કેમના મસદામાં. ધેટ ઇઝ ફ્રોમ રૂટ ઇન ટુ ઇન્જર પરથી છે. હા, એનંગે અનિયમ થવામાં દાત્રશ્ચા મનંગશ્ચા. It's like the worshipper asking when I'm subjected to certain harm, injury, who is it who will come and help me? તો reply કે અતોય બહુ શ્રોશો જંતુ મનંગા. તો સરોશેઝર will come to help you. તેવી રીતના પ્રેયરમાં છે આપણું. તો ઇન ટુ ઇન્જર પરથી એનંગ જે વર્ડ આપણે ફેમિલિયર છે આપણે. તો રૂટ ઇન છે તો ઉ નહીં તો અ નાખવાનું.
because મારો કોન્સોનન્ટ વાળો એન્ડિંગ છે એટલે તેના પર ઇન્નું નથી બોલવું, મને ઈનું ખાલી બોલવું. તો ઉ નહીં તો અ નાખ્યો મેં. ક્લાસ 8 નું નાખ્યું. ક્લાસ 9 ઇઝ ફેરલી ઇઝી. આપણા બધા ભણવા એમાં નામ આવે છે, આપણું ફેમિલિયર નામ આવે છે કરીને. ફ્રી ટુ લવ, ફ્રી ન આફરી નામી તે પરથી. સો ક્લાસ 9 શું છે? ન ઇઝ એડેડ ટુ ધ રૂટ, એટલે રૂટ ફ્રી કરીને છે. વી હેવ કમ અક્રોસ રૂટ ફ્રી ના, root free to bless, root free to love, root free to pray. આફરી નામી. તો ફ્રી ને ફ્રી પર આપણે ખાલી ન નાખવાનો છે ડાયરેક્ટલી. સો ઇફ યુ સી હિયર જ્યાદા કરકે મોડિફિકેશન નથી રહેતો ઇન ક્લાસ 2, 3, 5, 7, 8, 9 માં. ડાયરેક્ટલી સર્ટન ટર્મિનેશન ઇઝ એડેડ ટુ ધ રૂટ ટુ મેક ઇટ એઝ બેઝ સ્ટેમ. સો વન્સ વી નો કે ફ્રી ના વર્ડ થઈ ગયો મારો, કે ઇરિન્ચ વર્ડ થઈ ગયો, કેરેનું થઈ ગયો, ડટ થઈ ગયો, મ્રો થઈ ગયો, on to that I will start adding my terminations. Present tense na, ke future tense na, ke imperfect tense na, past tense na, I'll keep writing, adding terminations. Then it becomes a proper word, which will be an actionable word થઈ જશે. અહીંયા, if you read further, a second example for each class is in self-study which follows. Rarely a root may belong to more than one class and thus form their base in more than one way. For example, root guj, to hide, to conceal, belongs to class 1 as well as class 6. Ignore karo, hamna tene apne jarur nathi. Okay? Give the basis of following rules according to 10 classes of conjugation. Acha, okay. અહીંયા શું છે? રૂટ છે તેનું બેઝ બનાવવા કે જ, which is continued on page number 55 પર છે. હા, એક મિનિટ, ફૂટનોટ જરા હું વાંચી જાઉં. there is something તો કહેવાનું હોય તો. vowel in the root is changed to one of a short vowel. ક્લાસ 10 માં I note 1 apply થાય છે ને. સોરી, પાછું બોલો સર. ક્લાસ 10 માં હા I note number 1 apply થાય છે. હાજી, વૃદ્ધિ વાલી ને. The vowel in the root is changed to guna form when it is a penultimate short vowel except a. પણ એ બહુ બધા હવે ડિટેલમાં જવું પડશે, એ રવા દો, એ એટલું એ કરવા. પેરેનું પાર કાંઈ થયું તો તેના વાસ્તેનું છે. પેનલ્ટીમેટ શોર્ટ વોવેલ એક્સેપ્ટ. The vowel is changed to વૃદ્ધિ form when it is final or when the penalty. એનું પાછી વાંચીને બરાબર પાછું એક્સપ્લેનેશન કરો. Reduplication means repeating some letters of root according to certain rules. See chapter 13, some general rules for it. Root of this class almost always end in na. Number 3 નું કયું છે? હા, okay. So class 8 ના વધારે પડતા root will end in na કરીને કે જ. ના before termination, મી માં મહિતે કોણ છે? okay, જવા દો. ના ની જગ્યા પર ના આવશે in the class 9. Now look at this, page number 55 નો. આ જો હવે શું છે? Now we are going one step ahead. We know, we are familiarized with writing how to write the root. મેં કહ્યું તેમ square root લખવાનું, dash મૂકવાનો, and then we have to write the root right to left. Now what does this number indicate? Everywhere you see now there is a small number indicating. Which Just class? about the root sign એક નલ્લો સો નંબર લખેલો છે. So we are going one step ahead now to understand more about the root. What does the number indicate? It indicates the root, the class it belongs to. It indicates the class it belongs to. So that અગર એવી રીતના તમને આપ્યું હોય તો your life becomes easy. કે હવે બુ પર શું લખેલું છે? બુ પર શું લખેલું છે? નંબર કયો લખેલો છે? રૂટ બુ પર 1. 1. So now let's refer to the rules of 1. 1 માં શું કરવાનું છે? બુ ને આપણે શું કરવું પડશે? આપણને ગુનાફોર્મ કરવાનું છે. વેરી ગુડ. ને પછી શું નાખવાનું છે? નાખવાનો છે ને. હા, તો શું થઈ જશે? ગુનાફોર્મ બુ નું શું થવું જોઈએ? બાઓ. બુ નું બાઓ થશે ને. બાઓ ને બાઓ. ઉ નું આઓ ને આવ થાય ને માજી. એટલે બુ નું બાઓ થશે ને બાઓ પ્લસ અ નાખવાનું એટલે બવા જેવું થઈ જશે. બવા. ફાઇનલ રિઝલ્ટ બુ નું શું થશે? બવા. બાઓ પ્લસ અ is added, તો બાઓ પ્લસ અ will become બવા. રૂટ બુ ટુ become તેનું બવા. ઓકે, અહીંયા આન્સર આપેલો છે. ઓકે, પછી But the Baba to came to praise. research. How the work came then? How the verb came.
O. હા સો બુ નું ગુના ફોર્મ બહુ થાય ને માયજી. Yes. You look at page number 53, class 1 nu, what is the rule for forming the base? A Yeah. is added to guna form of the root. Yes. So guna form is O. So why don't we write B A O A? So બ અ ઓ નાખ્યો ને પછી આ પ્લસ અ કરવાનો છે તો બઓ પ્લસ અ will become બવા. Bhava. Acha. Bhava. Yes. Sandhi root. હાજી. હવે નેક્સ્ટ ટુ પ્રેસ કરીને છે એમાં નંબર કયો નાખ્યો છે? Two. નંબર 2. સો લેટ્સ રિફર ટુ નંબર 2 નો શું છે? નંબર 2 નો રૂલ શું છે? ટર્મિનેશન્સ આર ડાયરેક્ટલી એડેડ કરીને લખેલું છે ને, બટ Yes, ધેટ sir. કુડ બી પેલું વીક ફોર્મ ને સ્ટ્રોંગ ફોર્મ તો આપણે તેવી રીતના પાછું લખી નાખીએ તો વીક ફોર્મ ઇઝ સ્ટુ નું સ્ટુ જ રહેશે ને સ્ટ્રોંગ ફોર્મ વિલ બી સ્ટવ. હવે સ્ટુ ટુ પ્રેસ પરથી કયો વર્ડ છે? એની ફેમિલિયર વર્ડ ધેટ યુ નો સ્ટુ ટુ પ્રેસ પરથી? Stormy. હાજી, Stormy. સ્ટોમી. વેરી ગુડ. સ્ટોમી Stormy. અશેમ કરીને આપણે બનીએ જ. સ્ટુ પરથી શું આવ્યું? સ્ટુમ. Tum or Satum prayer. So Satum prayer is prayer of praise. Satum prayer વખાણ કરવાનું છે. તો સ્ટુ ટુ પ્રેસ પછી છે તો સ્ટોમી તેવી રીતના વર્ડ આવી ગયો. સો રૂટ્સ ટુ ડાયરેક્ટ નથી આપણે યુઝ કરતા. વી હેવ ચેન્જ ટુ ગુના ફોર્મ વિચ ઇઝ સ્ટો ને તેની ઉપર મી એડ કર્યો. તો મી આપણે બે ત્રણ વખત આપણે સમજી ગયા. અમ્મી સમજી ગયા, સ્ટોમી સમજી ગયા. એટલે શું હોવું જોઈએ? સો મી ઇઝ માય ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર. એટલે જ્યારે આઈ કરીને બોલવાનું, આઈ પ્રેઝ કે આઈ એમ, તો આપણે મી વાપરશું. તે આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આઈ થિંક નેક્સ્ટ પેજ પર હોવું જોઈએ. સો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પછી આપણે શીખશું તેમાં. ઓકે, સ્ટુ ટુ પ્રેસ પરથી સ્ટો થયું. નેક્સ્ટ કયું છે? રૂટ. વોટ ઇઝ ધ રૂટ? થર્ડ વન Did. ડી. D. રૂટ ડી ટુ To To see. see. ને ઇટ બિલોંગ્સ ટુ વિચ નંબર? શું લખ્યો છે? Three. 3. તો ચાલો 3 નો રૂલ જોઈએ. 3 માં શું કરવાનું છે? Reduplicate. રીડુપ્લિકેટ કરવા કે તો ડી ને રીડુપ્લિકેટ શું કરશું આપણે? ડીટ કરીએ છે અહીંયા, નહીં તો ડીડ એ કરીને કરેલું છે. Right. રૂટ ડી ટુ સી. ઓકે, તો તેનું ડીડ નહીં તો ડીડ લખ્યું છે. લુક એટ નંબર 4. નેક્સ્ટમાં શું લખ્યું? રૂટ બિલોંગિંગ ટુ ક્લાસ 4 કરીને લખેલું છે. ક્લાસ 4. તો ક્લાસ 4 નો રૂલ શું છે આપણો? વોટ હેવ વી ટુ એડ? ક્લાસ Yeah. 4 માં Yeah. Yeah. ય. Yeah. તો જડ ટુ બિસીચ પરથી જૈધ્ય કરીને વર્ટ્યો. Jai. Okay. જૈધ્ય ટુ આસ્ક, ટુ રિક્વેસ્ટ, ટુ બિસીચ, તે જૈધ્યંતી વર્ડ આવે, જૈધ્યઈતી વર્ડ આવે. એટલે આઈ પ્રે ટુ યુ, જૈધ્યઈતી. આઈ પ્રે ટુ સો એન્ડ સો, તેમાં જૈધ્યઈતી વર્ડ બોલાય છે કે હી પ્રેઝ. ટી ઇઝ ધ ટર્મિનેશન ઓફ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર. તો જૈધ્યઈતી ને તો જૈધ્યંતી કરીને બોલવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વર્ડ? Irit. ઇરિટ. Past to flow. ઇરિટ ટુ પાસ, ઇરિટ ટુ ફ્લો. ઇરિટ ટુ પાસ પરથી એકચ્યુઅલી ઇરિસ્ટ વર્ડ આપણો થઈ જાય છે. ઇરિટ પ્લસ ટ, યોર કોન્સોનન્ટલ સંધિ રૂલ, થ પ્લસ ટ ચેન્જીસ ટુ સ. તો ઇરિટ પ્લસ ટ ઇઝ ઇરિસ્ટ. એન્ડ વોટ ઇઝ ઇરિસ્ટ? ઇરિસ્ટ મીન્સ વન હુ હેઝ પાસ્ડ અવે, ડેડ. ઇરિસ્ત નામ ઉર્વાનો યજમૈદે યાવશો નામ પ્રવશયો. તો ઇરિટ પરથી તે રીતના યાદ કરો. ઇરિટ ટુ પાસ. તો ઇરિટ પણ બિલોંગિંગ ટુ 4 છે તો ઇરિથ્ય થઈ ગયું. ઇરિથ્ય. નેક્સ્ટ કયું છે? યુદ્ધ. યુદ્ધ ટુ ફાઇટ. એવરીવન નોઝ વોટ ઇઝ યુદ્ધ. યુદ્ધ એટલે વોર. યુદ્ધ ટુ ફાઇટ. યુદ્ધ અગેન બિલોંગ્સ ટુ ક્લાસ 4. Yid. યુઇડિએટી માઝન યબ્યો હદ દેવયબ્યો હોનોય તટો ફ્રાનામેતે. યુઇડિએટી વર્ડ સરોશેષ વડીમાં આવે છે. એટલે they fight. The Saroshezer fights for to protect the material and spiritual world, fight against Ashma. યુઇડિએટી કરીને વર્ડ એમાં આવે. સરોશેષ વડીના સરદા 7મા કરડામાં આવે છે. તો યુઇધ્ય તે પરથી થઈ ગયું. યુથનું યુઇધ્ય થઈ ગયું. ટુ ફાઇટ. વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વન? ટુ હિયર ને વાસ્તે શું લખ્યું છે? True. એ એનો રૂલ છે. ડારાયસ આઈ જે ઈ છે ને અમુક વખતે ફોનેટિક રૂલ છે. ફોનેટિક રૂલ ને વાસ્તે આપણે કેતે કોન્સોનન્ટ ની પહેલા ઈ કેવું લખેલું આવશે. તો યુથ નું યુધિએટી નથી પણ યુઇધિએટી કરીને છે. શ્રુક એટલે શ્રુ ટુ To hear.
Here. ક્લાસ કયો છે? 5. Fifth five. 5. તો ક્લાસ 5 માં જો ક્લાસ 5 માં શું કરવાનું છે? ક્લાસ 5 માં કેરે ઉઠો, હવે આ શ્રુ આવ્યો, Ano અને નું નાખવાનું. no There is a અને word called શ્રુનુ યાવનો યસને મહુરાને અવરે, ક્ષણુ યાવનો યસને મહુરાને અવરે, એવો વર્ડ આવે છે પ્રેયર માં. યજસ્નેહા 68 માં શ્રુનુ કરીને વર્ડ થાય છે. શ્રુ ટુ હિયર યાદ રહી બધાને? શ્રુ ટુ હિયર કેવી રીતના યાદ રાખો? આઈ ટોલ્ડ યુ લાસ્ટ ટાઈમ. શ્રોતાઓ વિવિધ ભારતી પર બોલે, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પર, શ્રોતાઓને એ ફરમાઈશ કી હે, એટલે જે Audience. સમજવા વાળા છે તે. તો શ્રુ પરથી બીજો કયો વર્ડ થાય? આપણો મેઇન વર્ડ કયો છે શ્રુ પરથી? અવસ્કન વર્ડ શ્રોષ, સરોશિયઝત. Soroshiyazat Social no is very- obedience, disciplines. That is why Soroshiyazat is about all this. Obedience, discipline, through to yes. Soroshiyazat na through ti apri badi. Why we start our prayer with Saroshbaj? Because Soroshiyazat is the medium to take all our prayers to Dadar or Ramasda. The even to medium che main apru jane. The even ne samjavine through to here. Te par te yaad rakhwanu. Through to here. તો through નું નહીં તો through નવો થશે. પછી તે who to pound. Who to pound પણ again it comes to class 5. એટલે શું થવું જોઈએ? who નું નહીં તો who નવો. root who to pound. who to pound પરથી the word we know is havan. Havanim ka havan. Because pounding જે થાય, home ના twigs નું pounding જે થાય, that exercise usually happens in yasna ceremony which is done in the havan ge. તો પેલું see અહીંયા પેલું કેટલું કોરિલેશન આપણે આઉટ ઓફ બોક્સ થિંકિંગ કરવું પડે અવસ્થામાં જ્યાદા કરકે. ઇટ્સ નોટ કે સિમ્પલ કે આઈ વર્ડ નું આઈ એમ થઈ ગયું ને બંધ કરી દીધો. who to pound ને કોકા આપણે લઈ જઈએ કે હવન ઘેમાં કરીએ, તેમાં પાઉન્ડિંગ કરીએ, તેવી રીતના so many things associated with a particular root or word. who to pound. પછી શું છે? Paris. Paris to ask. Paris. પેરેસ ટુ આસ્ક નું કેવી રીતના યાદ રાખશો? પેરેસ ટુ આસ્ક ઇઝ ધ ફેલી બહુ સિમ્પલ છે. પેરેસ ટુ આસ્ક કોઈ નો વન શુડ મેક અ મિસ્ટેક. રૂટ પેરેસ પૂછે તો આસ્ક થવું જોઈએ. 2-3 ways of remembering. પેરેસ નું ગુના ફોર્મ વિલ બી પર્સ. પર્સ ને જરાક ઊંધી રીતના બોલીએ તો કોઈ પ્રશ કરીને બોલાઈ શકે. સેમ પર્સ ને બદલે પ્રસ. તો વોટ ઇઝ પ્રશ? પ્રશ મીન્સ પ્રશ્ન. પ્રશ્ન કર્યો એટલે ટુ આસ્ક. Ask. હા, તો પેરેસ ટુ આસ્ક. ઓર ધ વેરી ફેમિલિયર વર્ડ આપણે શું છે? પેરેસ પરથી આપણે ભણવામાં કોઈ આવે છે વર્ડ પેરેસ ટુ આસ્ક માંથી? પેરેસર ઝરતુષ્ટ્રો ઉરેમ મઝદામ. હા, પેરેસર ઝરતુષ્ટ્રો ઉરેમ મઝદામ કરીને આવે ને, ઉર્મજ યશ ને બેટન યશમાં આવે છે. તો પેરેસ બિલોંગ્સ ટુ ક્લાસ 6. પેરેસ પર વોટ ઇઝ ટુ બી એડેડ ક્લાસ 6 માં? લાઈક યોર Oh. યર્સ. ક્લાસ 6 માં યર્સ ઉઠો. ઓનલી અ ઇઝ ટુ બી એડેડ. તો પેરેસ નો પેરેસ થઈ ગયો. ને પેરેસ પર આપણે પછી ટ નાખેલો છે, વિચ ઇઝ માય imperfect tense કે past tense નું ટર્મિનેશન આવે. પેરેસટ. ઓ પછી આ કયું છે? Chit. ચિત. ચિત ટુ થિંક. સૌથી સિમ્પલ. ચિંતા બહુ કરે છે એટલે ન એડ કરેલો છે. સો ન ઇઝ ઇન્સર્ટેડ ઇન્ટુ ધ બોડી ઓફ ધ રૂટ બિફોર ધ ફાઇનલ કોન્સોનન્ટ. ક્લાસ 7 નું રૂલ તેમ જ છે ને? Yeah. તો ચિતમાં ન ઇન્સર્ટ કર્યો બિફોર માય ટ, એટલે ચિતનું ચિંત કરી નાખ્યું. ચિંત નહીં તો ચિનટ કરી નાખ્યું. But the root is simple. Chit છે એટલે ચિંતા વાળું એટલે ન, એટલે it belongs to my class 7. That is how you can remember root chit to think. Root ton. Root ton to stretch. Again, as I said, if it is class 8, so usually u કે और નાખવાનો આવશે because it will be ending in a consonant. તો ન કરીને છે ટન છે, ટન ટુ સ્ટ્રેચ, તેનું ટનું થઈ ગયું. Tanu. ટન ટુ સ્ટ્રેચ. ટનુ પરથી ટન ઇઝ યોર બોડી ઓલ્સો ઇન આવે. ટનુ મીન્સ બોડી. ટન મન ધન. હા, અને વાય બોડી ને ટન ને એમ કરે? બીકોઝ બોડી ઇઝ સ્મોલ, પછી ઇટ ઓલ્સો સ્ટ્રેચીસ એન્ડ બીકમ્સ બિગ ના ઇન અ વે. તો ઓલવેઝ હર ચીજમાં એ બધું આપણે બહુ વિચાર કરીને થિંક કરીને એમ એક્સ્ટ્રા એનાથી અહીંયા એમ લેવાનું છે. ઇટ્સ નોટ અ વેરી સિમ્પલ કે આ એના તો આટલો મિનિંગ થઈ ગયો ને યુ જસ્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ ટુ ધેટ. ઓકે, ટન ટુ સ્ટ્રેચ થઈ ગયો. who to procreate. આઈ વધારે નથી આવતું, રવા દેવાય. આ નેક્સ્ટ લઈ લઉં. રૂટ ચિન્ટ ટુ બ્રેક. આ પણ બહુ વધારે ભણવામાં કે એમ કઈ આઈ હેવ નોટ કમ અક્રોસ ધીસ. રૂટ ચિન્ટ ટુ બ્રેક તેનું ક્લાસ 10 માં છે. ક્લાસ 10 નું ટર્મિનેશન શું છે? અય ઇઝ ટુ બી એડેડ. હા,
પેજ નંબર 54 પર છે. તો ચીનનું ચિંદ અય કરીને છે. ગુનેટિંગ વિધાઉટ વૃદ્ધિ કઈ નથી કર્યું, ચીન પર ચિંદ અય, બટ નોટ વેરી ફેમિલિયર વર્ડ, કે વધારે કઈ ભણવામાં આવતો નથી એટલો. ચિંદ આઈ વર્ડ આવે છે, આપણે શીખી ગયા, હમણાં બોલી ગયા. With. વિદ With, વિદ with. ટુ લર્ન ટુ નો, વિદ વિદ ટુ શું થઈ ગયું? We have Wait. done. Wayed is Wayed. your which form? Wayed will be what form? Idea. Uh, Guna form. form. Very good. Guna. So we નો વેદ થઈ ગયો ને પછી નાખ્યો વેદય. Vaidya. આપણા ભણવામાં વેધય મહી કરીને વર્ડ આવે છે. વેધય મી, વેધય મહી. So Mhm. દ અને ધ, they are from the same dental series. So they will be used interchangeably. કભી કભી ત ને દ interchangeably used થશે. ત થ દ ધ, they are used interchangeably because they belong to one series, dental series. That is why આપણે કરેલા કોન્સોનન્ટ કે બધું કરેલું તે આપણે બ્રેકેટ કરીને ગટરલ પેલેટલ તેવી રીતના આપણે શીખેલા, બીકોઝ તે બધા વર્ડ્સ લેટર્સ ઇન્ટરચેન્જેબલી ઘણા યુઝ થતા હોય પ્રેયરમાં. પ ફ બ વ આપણે બધા શીખેલા છે, તો કોઈ પીરોજ બોલે, કોઈ ફિરોઝ બોલે. હા, તે તો પ ફ બ વ એક જ સિરીઝના છે. આઈ થિંક વી કેન સ્ટોપ હિયર, કારણ કે બહુ બધું શીખવી લીધું છે. તમારા ભેજામાં કેટલું ગયું છે આઈ ડોન્ટ નો, પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ, I am not શીખવ્યું તેવી રીતનો. You just have to remember. First thing, ya, aya. તો તમારો થેમેટિક ક્લાસ થઈ ગયો. 1 4 6 10. ya, aya. આગળ આગળ બોલ્યા જ કરો તેમ. ને પછીથી શું છે, રૂટ ક્લાસ 2 માં નથિંગ ઇઝ ટુ ડાયરેક્ટ રૂટ પર એડ કરવાનું છે ક્લાસ 2 માં. ક્લાસ 3 ઇઝ ઓલવેઝ રીડુપ્લિકેશન. 2 and 3 are also easy. 2 and 3 are easy. પછી 5 માં જરા તકલીફ થાય છે. 5 માં નું નહીં તો નવો એડ કરવાનો, જરા કદાચ કોઈને યાદ નહીં રહે, બહુ જલ્દી નહીં આવશે યાદ. નું નહીં તો ન હોય, ક્લાસ 5 માં એડ કરવાનું જ. રૂટ 7 ઇઝ ચિંતા યાદ રાખવાનું. ચિંતા વાળું યાદ રાખો તો રૂટ 7 તમને ઈઝી પડી જશે. કે ચીટ છે તેના પર ન ઇઝ ઇન્સર્ટેડ. ધેટ ઇઝ હાઉ યુ રિમેમ્બર ચીટ. ચીટ ટુ થિંક વાળું ચિંતા. This is not easy to remember. Irich to irinch easy નથી. But cheat to think parti, it becomes easy to remember class 7. That na is inserted into the body. Now 5 and 8 no same જ છે. Nu no નહીં તો u ને o કરીને છે. That is how you can remember 5 and 8. 5 and 8 ને go together and 3 together કરો. ને પછી છેલ્લું 9 જે છે તે ફ્રી પરથી એક ઈઝી ફ્રી ન, કારણ કે બધા ભણવામાં વર્ડ્સ આફરી નામી, દરેક એમ જવા આફરી નામી, ફ્રી સાથે ન ઓલવેઝ જોડાયેલો હશે. કેતે પણ તમે ફ્રી જોશો, ફ્રીની નામ છે તો ફ્રીનીમાં પણ ફ્રીને ન જ જેવું છે. સો ધેટ ઇઝ હાઉ યુ રિમેમ્બર ક્લાસ 9. કે ક્લાસ 9 નું શું છે, તો ન ઇઝ એડેડ. બેઝડ ઓન ધીસ વી હેવ ડન ધીસ એક્સરસાઇઝ. નાઉ નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓનવર્ડ્સ વી નો ધ બેઝ. રૂટ ઉટા રૂટના આપણે બેઝ ફોર્મ કરેલા છે. વોટ આર ધ બેઝ ધેટ વી હેવ ફોર્મડ સો ફાર? પેજ નંબર 55 પર છે. બવા કર્યો, શું કર્યું, દીત કર્યું, જૈદ્ય કર્યું, ઇરિથ્ય કર્યું, યુધ્ય કર્યું, એ બધા આપણે બેઝ કરેલા છે. તો each of these base, now I want to add my terminations. જે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ને ટર્મિનેશન આપેલા છે, મી, તી, વહી, ડેસ્ટો, મહિતા, અંતિ, નાખવાના છે ડાયરેક્ટ આપણે. કોઈ પણ એક રૂટ પકડવાનું, તેનું બેઝ કરવાનું ને તેના પર આપણે એડ કરવાના. સો ઇટ વિલ બીકમ યોર ટેન્સ. આપણે નેક્સ્ટ વીક જો તો કરશું આઈ. Yes. ઓકે. Okay, sir. Level of difficulty easy, કેટલું લાગુ, કેટલું ડિફિકલ્ટ લાગુ, please your comments before we wind up. Maybe we have You done lot explain too very much well, કરીને. sir, but we'll have to practice. Now from our side, we have to practice. હા, પ્રેક્ટિસ તો ઠીક છે, પણ once you know the classes કે તેનું rules I've told you, તેવી રીતના થાય. ડિફિકલ્ટ શું છે દારાય સાહેબ? ડિફિકલ્ટ શું થયું તમારું? We have just done how to modify the root and make it a base stem, and there are certain rules given to you. તે તમને આખા ડિટેલમાં સમજાવી અમે. Understanding the rules. તો પહેલા ખાલી ટેસ્ટ કરો ને, અય આટલું બોલ્યા કરો. અય. So that is your class 1, 4, 6 ને 10 થઈ ગયું. Then you come across class 1, 3, take it together. Class 2 માં કઈ એડ નથી કરવાનું. ક્લાસ 3 માં ખાલી રીડુપ્લિકેશન કરવાનું. તો that is one series, 2 and 3 ની. Leave aside 5 for the moment. Come to 7. 7 તમે ચિંતા કરો તેમ ચિંતા જ કર્યા કરો. ચીટ ટુ થિંક ન નાખીને ચીટ. હા, so take that as separate.
સો 2 and 3 together. 2 માં કઈ નથી કરવાનું, 3 માં રીડુપ્લિકેશન કરવાનું, 7 માં ન નાખવાનું. Then you take 5 and 8 together. 5 માં નું ને નવો નાખવાનું, 8 માં ઉ ને અવો નાખવાનો. So 5 and 8 are more or less same. નું ને નવો નાખવાનું હશે તો તમારો root will be ending with vowel. નું ને નવો વખતે. ને ઉ ને અવો વખતે your root will be ending in consonant જ્યાદા કરકે. તો તેમાં તમે ઉ નાખશો. એટલે નું નવો ને ઉ આવો will be your 5 and 8. Class 5 and class 8 will go together. અને લાસ્ટ જે બચેલું છે class 9 તેનો ફ્રી નો એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો ને, આ ફ્રી નામી વાળો, ફ્રી પ્લસ ન કે ફ્રી પ્લસ ના. ચાલો કઈ નહીં, Sir. પ્રેક્ટિસ માં આવી જશે, ડોન્ટ વરી. Sir, હાજી Darius is also asking about the epenthesis rule. Why are we adding I? I think we Okay. need to explain that because there are quite a few words that યા should But we it do are- that? That હમણાં is for કરીએ? phonetic. હાજી કરો ની, I don't know, બીજા ક્લાસ નેક્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો છો પેલવી વાળો. Okay, I'll put it up on the group, Pachi. Epenthesis. Okay. See, there's a separate chapter, grammatical rules, towards the end of the book where they mention epenthesis. This is a redundant vowel. It's added for phonetic reasons. You'll come across it in some places. So please, Amna, just treat it as an extra I added to the root jad to make it jaidhya. જજ છે ને યુડ બેઉમાં છે, યુધ્ય Yes. પણ છે ને જૈધ્ય પણ છે. Yes. But I don't think people have joined for the next batch. I can't see anyone. Sir, everybody is ready for the next batch. They're asking me હા on તો Jimmy's link. એમને કેવું ને જોઈન કરવા કહી દો સાહેબ. On Jimmy's link, sir. અચ્છા જીમી પર કરવાનું છે. હા Haji, સોરી. Haji. યા સો આપણે અહીંયાથી લોગ આઉટ કરીએ. Haji. બેનાઇફર તમારું નથી ને આજેમાં? I said na that you have to prepare for your presentation till 8th of November. And then next week, 8th November is your presentation, Madam Ji. So you wanted time for presentation, which is why no classes for you. No class for you, no class for Amayash also, because you need time for presentation to prepare the presentation. Karina. તમારું મોકલવાનું 5th November છે માઈજી. તમે Okay. રેકોર્ડિંગ કર્યું માઈજી આજે? અચ્છા તો બંધ કરો. હા